bicarbonate of hydrogen. So in 1825, Michael Faraday isolated a new hydrocarbon, the now called benzene. That one he isolated and named it is bicarbonate of hydrogen. 9 years later, a German scientist from University of Berlin, Elhard, prepared the same substance by heating benzoic acid with lime and found it to be a hydrocarbon having empirical formula of CnHn. So 9 years later, the German scientist he prepared benzene from benzoic acid and from lime. By heating the lime and benzoic acid, he prepared the benzene. You can see the reaction: benzoic acid plus calcium oxide heating gave benzene and calcium carbonate. So eventually, because of its relation to benzoic acid, the hydrocarbon came to be named benzene. So څنګه چې دا د benzoic acid نه prepare شوی نو د دې وجې دغه hydrocarbon ته چې parent hydrocarbon کوم نو هغې ته benzene نوم ورکړه. Then later it's become benzene, the spelling change and the name by which it is known today. نو په اوله کې په start کې 1825 کې مایکل فیراډه چې هغه د illuminating gas hydrocarbon مطلب هغه prepare کړه، خو that time they didn't name it as benzene. Bicarbonate of hydrogen though we bia 9 years later in University of Berlin from the reaction of benzoic acid or calcium oxide چې دا غنه دی benzene او calcium carbonate prepare کو. او بیا د benzoic acid نه دی prepare شوی، دغه وجه دی ته benzene نوم ورکړل شو. Now structure of benzene, the benzene structure څه دی چې دا ولې د نور hydrocarbon چې هم دغه ډبل بانډ پکې present دي دا غینه different دی، او د دې structure په وجه د property ولې different دي نو هغه به موږ discuss کوو. So benzene further the mid-19th century scientists who attempted to connect the chemical property to the still novel concept of the molecular structure. څنګه چې موږ په earlier 19th century کې یا mid 19th century کې چې CnH2n دی prepare کړ چې دا benzene دی. نو بیا property د benzene څنګه چې موږ تیر لیکچر کې ویلو کې کیول structure کې چې benzene د څه نه جوړ دی، د alternating single او double bond د کاربن منځ کې د هغې نه جوړ دی. نو اوس دغه ډبل بانډ کې present دی، ډبل بانډ په الکین کې present دی، ټریبل په الکاین کې present دی. نو الکاین ته ایډیشن ریاکشن کیږي، لکه تاسو کو یادي HBr ورته موږ ایډ کو نو یو طرف ته H اٹیچ شي، یو طرف ته Br اٹیچ شي او ډبل بانډ ختم کی. دغه په الکاین کې کومه ایډیشن ریاکشن کو نو که HCl یا HBr سره ورته هم اٹیچ کو نو یو طرف ته چې کوم د ډبل ټریپل بانډ منځ کې کاربن چې دوه کوم دي چې چا منځ کې ट्रिपल बॉन्ड है यो ता हाइड्रोजन अटैच शी बल ता ब्रोमीन अटैच शी ब्या चवर सर नूर अटैच बल ता ब्या हाइड्रोजन अटैच शी ब्रोमीन अगड़ा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड तक कन्वर्ट की और डबल बॉन्ड सिंगल तक कन्वर्ट की नो दी केस में एडिशन ऑफ ग्रुप और एटम to a double bond or triple bond is known as addition reaction. No, the double bond or the triple bond da property چې دې ته موږ سیټ کو نو دغه ډبل بانډ ختم کی یا ټریپل بانډ ختم کی. په بنزین کې اوس ډبل بانډ پریزنت دی، اوس بنزین کې څه کیږي تاسو ګوره in spite of this of its C6H6 formula benzene either failed to react with the compound that added readily to alkene and alkyne, or when it did reacted by substitution instead. نو چې کوم مونږه د ډبل بانډ الکین کې یا د الکاین کې د ټریپل بانډ ختمولو لپاره کوم ګروپ ایډ کو نو هغه مونږ بنزین ته ایډ کو نو هغه ډبل بانډ د نه ختمي، هغه از ا سبسټیټوئنټ اٹیچ شي. نو تاسو نیکسٹ پوینټ ته ګورئ د ریاکشن could be carried out that replace one or more of its hydrogen but the 6 benzene ring core remained, prompting early chemists to regard it as a unit. نو څه چلو کې که دغه ګروپ مونږه چې کوم ډبل بانډ ختمي ایډیشن ریاکشن کې هغه مونږ دې ته اټیچ کړو نو د دې نه یو یا زیات هایدروجن لري او دغه رینګ ته اټیچ شي. نو ارلیئر ساینټیست وی چې دا رینګ چې دی از ا یونټ کار کوي. نو what was this unit and why it is special؟ دغه زمونږ ټاپک دی، سټرکچر به مونږ ته دا ایکسپلین کړي چې دا یونټ څه شی دی او ولې دا سپیشل ده. اوکې نیکسٹ پوینټ ته ګوره in
66, only a few years after publishing his idea concerning what we now recognize as the structure theory of organic chemistry, Kekule applied to it the structure of benzene. He based his reasoning on three premises. نو په 1866 کې کیکیول د بنزین سټرکچر پریزنټ کړ چې کوم اوس هم مونږ یوز کو هغه په 3 پوینټ باندې دا لاندې پوینټ دی بنزین is C6H6 all the hydrogen of benzene are equivalent ټول یو شان دي similar دي the structure theory required that there be 4 bond to each carbon نو د کاربن ویلنسي به سټیسفاید 4 bond وي کا ډبل bond یو سنگل bond نو دغه د کیکیول 3 پوینټ چې په دې باندې د بنزین سټرکچر د پروپوز کړی اوکې اوس تاسو د لومړي سټرکچر ته وګورئ دا کیکیول سټرکچر د کیکیول وی چې په C6H6 د بنزین رنګ چې د امپیریکل فارمولا دا with alternating single and double bond نو شپږ کاربن نشپږ ورسره هایدروجن اټیچ دي اوس د کیکیول سټرکچر مساله سو اپلا پکې سو یا ډرابې کې سو نو هغه چې کله دې سره مونږ دوه سبسټیټوئنټ اټیچ کړو دوه سبسټیټوئنټ بنزین رنګ سره اټیچ شو نو ایٹ ا ټایم په دغه سبسټیټوئنټ چې دی په دوه فارم کې تاسو ګورئ اوس دې ته اپلاین کیکیول سټرکچر فار بنزین was soon discovered کیکیول سټرکچر required 1,2 and 1,6 distribution to create different compound چې هغه ته مونږ آیسومر چې کله دوه ګروپ دې ته اټیچ شو نو هغه دوه قسمه کمپاوند ورکول دغه یو بنزین ته اټیچ شو یو دوه قسمه کمپاوند ورکو یو ورکو 1,2 ډای سبسټیټیوټ ډیرایویټیو اف بنزین او یو ورکو 1,6 ډای سبسټیټیوټ نو په 1,2 کې چې کم کاربن سره دا سبسټیټیوټ اټیچ دي نو دا غي منس کې ډبل بانډ په 1,6 کې چې کم کاربن سره دا سبسټیټیوټ اټیچ دي دا غي منس کې سنگل بانډ نو the two substituted carbon are connected by a double bond in one structure but by a single bond in other structure نو سبسټیټیوټ ورته دوه اټیچ شي سیم بنزین سره خو غي دوه قسمه آیسومرز ورکو دوه قسمه کمپاوند ورکو نو دا دینه شو ایکسپلین کوله چې دا به مونږ په کومه تیوري یا څنګه ایکسپلین کوو نو دغه د دې ډرابیکو due to these two substituents چې دغه دوه سبسټیټوئنټ اټیچ دوه سبسټیټوئنټ یو شان بنزین ته اټیچ خو په ډیفرنٹ بانډ کې یو ځای کې په ډبل بانډ ته اټیچ بل ځای کې په سنگل بانډ ته اټیچ نو بیکاز اف نو such a cases of isomerism in benzene derivative were known هیڅ قسمه داسې isomerism په بنزین ډیرایویټیو کې نو منتشر تر دغه ټیمه and none could be found Kekule suggests that two isomeric cyclohexatriene could exist but interconverted too rapidly to be separated نو کیکیول دې ته بیا څه وایي چې دا دوه آیسومر د سایکلوهیکزاټراین چې دی دا ایگزیسټ کی خو دا دومره زر انټر کنورټیبل دی یو بل ته چې سپریټ کیږي نه د یو بل نه اوس structure and property of benzene چې دی نو بنزین چې و is not a cyclohexatriene دا سایکلوهیکزاټراین نه کیکول خو چې دا دغه دوه سټرکچر چې دي دا د سایکلوهیکزاټراین ایسومر دی یو بل ته انټر کنورټیبل دی with very fast way چې موږ یې سپریټ کول نه شو خو بنزین is not a cyclohexatriene nor it is a pair of rapidly equilibrating isomer نو نه دا سایکلوهیکزاټراین دی او نه په دې کې داسې آیسومر ایگزیسټ کی چې هغه یو بل ته انټر کنورټیبل دي نو بیا ولې دغه 1,2 او 1,6 سټرکچر ورکول نو هغه به مونږ ایکسپلین کو بنزین is a planar and its carbon skeleton has the shape of regular hexagon دا به ذهن کې ساتئ چې بنزین پلینر سټرکچر دی او کاربن چې دی کوم سکیلیټن د C6 چې کوم دی نو هغه ریګولر هیگزاګون مین 6 ساید رنګ جوړي تاسو دې پوینټ ته ګورئ there is no evidence that it has alternating single and double bond کیکیول سوي چې په بنزین کې alternating single او double bond دی وی چې there is no evidence that it has alternating single and double bond evidence پسو alternating او single او double bond
چې د سنگل بانډ لینث په یو شانو او د ډبل بانډ لینث په بل شانو. دا به د یو بل نه مختلفو د کاربن کې چې کوم الټرنیټینګ دي. خو تاسو دې پسې پوینټ ته ګورئ all of the carbon bond are same length. پکار ده evidence چې موږ ته به د alternating single bond او double bond د کوم ځای نه راته چې د single bond ځان له bond length وي او د double bond د دواړو ځان له bond length وي. خو دا پوینټ وي چې all the carbon bond are the same length 140 picometer and their angle is 120 degree. Bond angle corresponding to a perfect sp2 hybridization. نو ټول بانډز چې په کوم پس هیگزاګون چې کوم دی نو د ټول د کاربن منځ کې د بانډ لینث څومره دی 140 پیکومیټر. پکار دی چې الټرنیټینګ سنگل او ډبل بانډ وي. نو پکار دی چې سنگل بانډ او د ډبل بانډ لینث ته یو بل نه مختلف وي. خو په بنزین کې داسې نه ده. او بانډ انګل چې ده نو د پرفیکټ sp2 hybridization 120 degree ده. Moreover, the 140 picometer bond distance in benzene are exactly midway between the typical sp2 single bond distance, which is 140 picometer, and sp2 double bond distance, which is 134 picometer or pm. نو اوس د دې د بانډ لینث یې 140 د بنزین د بانډ لینث چې دی د ټولو کاربن بانډ چې دی نو هغه د څه په منځ کې دی چې کله sp2 هایبریډایزیشن موږ سره پریزنټ وي په هغې کې کوم ډبل بانډ کې سنګل بانډ جوړ شوي سیګما بانډ چې کوم دی نو د هغې بانډ لینث څومره 146 پیکومیټر آر پی ایم وي او په sp2 هایبریډایزیشن کې چې کوم پای بانډ وي نو د هغه بانډ لینث څومره 134 پی ایم او په بنزین کې څومره دی 140. نو دا موږ ته ایویډنس نه راکړي چې دې کې الټرنیټینګ سنگل اور ډبل بانډ دی. تاسو لږ غونتې دې پوینټ ته سوچ وکړئ. اوس تاسو اگزامپل ته وګورئ چې کوم بانډ لینث دی موږ سره د ټولو کاربن منځ کې نو یو شان دی 140. که الټرنیټینګ ډبل بانډ او سنگل بانډ او ایز لایک د کیکیول سټرکچر نو پکار دی چې د سنگل بانډ لینث څومره او دا ډیر و او د ډبل بانډ لینث چې و دا کم و. بیا بانډ انګل چې دی 120 ډیګري او د کاربن د هایدروجن منځ کې چې کوم بانډ هایدروجن او کاربن منځ کې کوم بانډ لینث نو هغه 108 پیکومیټر. اوکې اوس د بره پوینټ چې مونږ ووایو نو د هغې نه مونږ ته څه ثابتېږي چې د ټو کیکیول سټرکچر پر بنزین چې کوم مونږ په تیر لیکچر کې کیکیول سټرکچر چې وو چې دغه دواړه کیدی شي په یو ځای کې یو ځای ډبل باندې بل ځای ډبل باندې دی اگزامپل ته تاسو وګورئ دغه ټو کیکیول سټرکچر دی دا لاندې چې دا بریکټس کې کوم دي کنه په یو طرف ته ډبل باندې په بل دغه کې بیا چینج شوی دی هغه ډبل باندې نو ثابتېږي مونږ ته د بره پوینټ نه مخکې سلایډ نه څه د ټو کیکیول سټرکچر اف بنزین هاف د سیم ارینجمنٹ اف اټم د اټم ارینجمنٹ پکې سیم دی هغه چېرته نه خوځي بټ ډیپر ان د پلیسمنٹ اف الکترونز چې کوم الکترونز دی په بانډینګ کې انوالو دي نو د هغې چې دی پلیسمنٹ ډیپر دی په دواړو سټرکچر کې او دغه قسمه الکترون چې دی چې دا لوکلایز نه نو دې ته موږ ډي لوکلایز الکترون وایي چې کوم په دې رنګ سټرکچر باندې تاویږي د پاسه چاپیره نو هغې ته موږ ډي لوکلایز الکترون وایو د ډبل بانډ منځ کې یا د ریزوننس سټرکچر منځ کې. Thus they are the resonance form and neither one by itself correctly describe the bonding and the actual molecule. نو دغه دوه سټرکچر چې دي نو دا ریزوننس فارم دی یا ریزوننس هایبرید دی. ریزوننس دی پسې سلایډ کې مونږ ایکسپلین کوو چې ریزوننس مونږ څه ته وایو نو په دې کې یو سټرکچر چې دی نو دا د بنزین پراپرټي نشي ډسکرایب کولی دواړه سټرکچر ایټ ا ټایم پریزنټ دي. As a hybrid of the two kecual structure, benzene is often represented by hexagon containing an inscribed circle. نو چې دا هایبرید دی د دغې دوو ټایپ سټرکچر نو دا مونږ بیا په څه باندې ریپرزینټ کوو په دغه اگزامپل کې د دې خواني سټرکچر ته وګورئ په بنزین رنګ په هغې منځ کې دا دایره جوړه شوې ده ویچ شو د ډي لوکلایز الکترون چې دغه الکترون ټول ګرځي دی که ډبل بانډ سره دي که سنګل بانډ سره دي نو دا په دې رنګ باندې دي دا انډیویجوال مالیکول سره نه دي نو دغه سرکل باندې مونږ ریپرزینټ کوو. د سرکل ان هیگزاګون سمبل was first suggested by British chemist Robert Robinson
to represent the 6 delocalized electron of the 3 double bond. نو چې دغه 3 double bond کې sp2 hybridization دی نو یو p orbital پکې سچ پاتې شوی دی نو هغه double bond جوړي نو هغه په دې ټولو کې ګرځي چورلیږي په دې ټولو کاربن کې نو دغه د بنزین سټرکچر چې دی دا موږ ته کیکیول سنگل سټرکچر نشي ډیسکرایب کولی هغه موږ ته دا نشي ایکسپلین کولی نو د دې وجې موږ وایو چې دا ریزوننس هایبرید دی یا ریزوننس فارم دی د دوو سټرکچرو د کیکیول سټرکچرو چې دا بانډ د الکترون ډینسټي چې ده نو دا چاپیره ده د دې رنګ نه او نو ځکه دا مونږ په دې هیگزاګون چې په منځ کې دغه سایکل سرکل ټایپ سټرکچر دی نو په دې باندې ظاهرو Okay, now what is the resonance structure of benzene? Resonance structure the benzene sare. Resonance sare. The concept of resonance is developed by Pauling in 1930. Provide the first adequate description of structure of benzene. For 1930 کې Linus Pauling چې کومونو هغه describe کړ د resonance phenomena د benzene structure. Was this describe کړ د theory سوا according to the theory of resonance. Certain molecule and ion are best described by writing the two or more Lewis structure and considering the real molecule or ion to be the resonance hybrid of this structure. نو د دې تیوري سوا دی وی چې سم مالیکول یا آینز چې کوم دي نو هغه مونږ په دوه لیویس سټرکچر چې د هغې دپاره ولیکو نو هغه بیسټ ډسکرایب کیږي یا بیسټ په هغې باندې ایکسپلین کیږي نو دغه مالیکول چې دی نو دا د دغې دوو لیویس سټرکچرو چې دی ریزوننس هایبرډ دی اوس لیویس سټرکچر سره لیویس سټرکچر چې مونږ نارمل تاسو د اگزامپل ته وګورئ چې دا بانډینګ ریپرزینټ کو د اټم په منځ کې دې ته مونږ لیویس سټرکچر وایو وای ډیش دې ته مونږ لیویس سټرکچر وایو نو بعضې مالیکول اور آین دی وی چې هغه په یو سنگل سټرکچر باندې لکه ان کیس اف بنزین دینه مخکې موږ د اگزامپل د سلایډ کې وی چې په یو سټرکچر دی نه ایکسپلین کیږي نو دی وی چې بعضی مالیکول یا آین چې دی نو هغه د دوه یا د دوه نه زیات لیویس سټرکچر باندې ایکسپلین کیږي او د هغه مالیکول یا آین ته موږ ریزوننس هایبرید وایو نو ایچ انډیویډوال لیویس سټرکچر چې دی is called contributing structure چې په دې کې دواړه چې لاندې د اگزامپل کې دواړه چې دي نو دې ته مونږ هر یو ته مونږ contributing structure وایو to show the real molecule in resonance hybrid of the two Lewis structure we position the double headed arrow between them لکه تاسو اگزامپل ته وګورئ د دې منځ کې دا double headed arrow دی نو مونږ resonance hybrid په دې باندې ظاهرو اوس تاسو اگزامپل ته وګورئ په دې کې په دې ډومبني سټرکچر کې چې دی د سره او ریډ بانډینګ چې کوم دی نو دا په یو پوزیشن باندې دی او په دویم کوم سټرکچر چې دی د بنزین نو په هغې کې په بل پوزیشن باندې نو دغه بانډینګ چې دی دغه د ډیلوکلایزډ الکترون دی دا شپږ الکترون دی د دریو ډبل بانډ دا ګرځي په دې رنګ باندې چاپیره نو د دې وجې د بنزین سټرکچر چې دی دا هم ډیفرنٹ دی د عام ډبل بانډ کمپاوند نه او د دې پراپرټي هم ډیفرنٹ دي ځکه چې دا الکترون په د ډیلوکلایز دی دا ایکسټرا سټرینث ورکوي دی د رنګ له Now, the resonance hybrid, a molecule is best described by a composite of the two or more Lewis structure. Now, that's the resonance hybrid. Now, a note about the resonance hybrid was a resonance hybrid series. The غیباره کې دا په ذهن کې ساتئ. Do not confuse the resonance contributing structure with the equilibration among the different chemical species. لومبي پوینټ مطلب سره چې د ریزوننس سټرکچر دا نه ده چې دا دوه ډیفرنٹ سټرکچر دی په ایکولیبریم کې په یو ټیم کې به یو یا په بل ټیم کې به بل یي د دې دا مطلب نه دی د ریزوننس چې دغه په ایکولیبریم یي د دوه سټرکچر منځ کې چې یا به 50% یو سټرکچر یي 50 په بل یي نو دغه مطلب یې نه دی بیا ګوره دی دویم ته A molecule describe a resonance hybrid is not equilibrating among the electronic configuration of various contributing structure. نه دا د ویریس الکترونیک کنټریبیوشن سټرکچر منځ کې ایکولیبریم ده دا نه دی چې لکه یو دا تیر چې کیکول دوه سټرکچر مونږ وایو چې په دواړو باندې دا ریپرزینټ کیږي نو دا دواړه به ایټ ټایم 50% او 50% پریزنټ یا یو به 60% یو پور داسې نه ده خو ایز ا هول دا اټم دا بنزین رنګ چې دی نو دغه دواړه سټرکچر یې ریپرزینټ کی تاسو اگزامپل دی پسې دا کالر دا اگزامپل ورکونو کې دی چې تاسو دینه پوه شئ
Rather, the molecule has only one structure. The molecule your structure there, which is best described as a hybrid of various contributing structure. The molecule your structure the خو different structure چې دي نو هغه describe کولی شي. تاسو دې example ته وګورئ نو تاسو به ذهن کې ډېر شي. The color of the color wheel provide a good analogy. اوس د دې مطلب سره purple چې دی مونږ سره purple color is not a primary color. Primary color مونږ سره سور او شین زیړ وغیره چې دا 7 color دي نو دغه مونږ سره primary color دي. نو purple چې دی نو دا primary color نه دی. The primary color of blue and red are mixed to make purple. نو purple د کوم ځای نه راځي چې blue او red دوه primary color دي هغه mix شي نو هغه purple color جوړ کی. نو now you can think of a molecule represented by resonance hybrid as being a purple color. نو تاسو اوس دا چې کوم resonance structure مونږ ورکو دا بنزین رنګ جوړ کو په منځ کې دا دایره ول جوړ کو نو تاسو دغه واله چې دا دغه purple color دی د دوو د red او د blue نه جوړ دی. Purple is not sometime blue or sometime red. نو د purple خپل کلر دی هغه purple ي هغه دانی چې یو سات په blue ي بل سات په red یا په blue او red پکې differentiate کیږي. نو دغه سي د resonance structure د resonance hybrid یا د resonance structure چې کوم دی یا contributing structure د هغه phenomena ده چې دا به داسې نه چې د دوه structure منځ کې به equilibrium یو سات کې به یو structure بل سات کې بل structure دا د purple color په شان دی چې purple color primary color نه دی خو دا د دوه primary color نه د blue او د red نه جوړ دی. د purple کې موږ red او blue differentiate کولی نشو او نه داسې چې یو ټایم به د purple color red یو بل ټایم به blue یې خو دغه نه دا دوه mix شوي دي داسې mix شوي دي چې نیو color یې ورکړی نو دغه سي resonance contributing structure هم دی چې main structure چې دی main chemical species چې دی نو دغه د contributing structure نه جوړ دی خو دا contributing structure په دغه کې ختم شوي دي دنه. Now purple is purple دی هغه نه red دی نه blue دی. The analogous way, a molecule described as a resonance hybrid is not sometime one contributing structure and sometime another. It is a single structure all the time. نو دغه مالیکول چې دی نو دا داسې نه دی چې یو ټیم کې به یو structure represent کی بل ټیم کې به یو لکه دینه مخکې سلاید کې موږ دغه red bonding وی چې یو ټیم کې به یو ځای کې double bond او single bond بل ټیم کې بل ځای کې single خو دا hybrid structures نه جوړ دی چې هغه ته موږ Okay, so the points of Gorellag. The resonance hybrid have some characteristic for the each Lewis structure. چې کوم resonance hybrid دی نو داغه بس characteristic دی Lewis structure کوم characteristic پي او موږ د دې نه مخکې وي خو دلته summarize کو. For example, the carbon-carbon double bond are neither single nor double bond, rather something intermediate between the two extreme. لکه هغه تیر سلاید کې مونږ وی چې د کاربن کاربن د sp2 hybridization single bond چې کوم sigma bond دی نو د هغه لین سوره دی 146 د ډبل bond د pi bond لین سوره دی 134 پیکومیټر یا pm او د بنزین د کاربن کاربن bond لین سوره دی 140 نو مونږ وایو دا به نه single bond او نه به د ډبل bond خو د دې دواړو په منځ کې به. It has been determined experimentally that the length of carbon-carbon bond in the benzene is not long as the carbon-carbon single bond nor as short of the carbon-carbon double bond or not the carbon-carbon double bond but rather midway between the two like 140 pm. The closed loop of 6 electron 6 electron the double bond jodi 2 from the second bond of each double bond. Characteristic of benzene ring is something like aromatic sextate. نو دغه characteristic 6 electron چې دا delocalized electron چې نو دا څه جوړ کی aromatic sextate جوړ کی. تاسو اوس د example ته وګورئ C6H6 د benzene molecular formula ده. Kikul structure دی بیا alternating double bond او single bond دی په دویم structure کې هغه مختلف دي. We have planar hexagonal structure a benzene ring which have the carbon-carbon bond length of 140 picometer. Sigma bond پکې چې کوم دی sp2 hybridized orbital چې کوم linear overlapping پکې شوی دی. بیا 6pz orbital چې s such پاتې شوی دی د sp2 hybridization نه چې کوم p orbital پاتې شوی دی نو هغه څنګه bonding یو بل سره جوړي side wise overlap هغه کې.
نو ډي لوکلایز پای سیستم چې دا پای باند چې کوم جوړ شوی دی نو دا په دې بنزین رنګ باندې ډي لوکلایز لکه په الکین کې په الکاینز کې دا پای باند لوکلایز د دوو کاربن په منځ کې په بنزین کیس کې دغه چې دی نو د هر یو کاربن ډبل باند چې دی نو دا د رنګ ته کنټریبیوټ کی رنګ ته کنټریبیوشن کینو دغه ته موږ ډي لوکلایز وایو یو سات کې به تاسو ایکیکول سټرکچر ته وګورئ یو ځای کې ډبل باند دی بل سات کې به بل ځای کې ډبل باند دی مطلب دا الکترون ډي لوکلایز دی دا په دې رنګ چاپیره ګرځي نو دا ډي لوکلایز پای سیستم چې دی نو دا په دې رنګ داسې چاپیره ګرځي تاسو دې سټرکچر ته وګورئ ډي لوکلایز پای سیستم نو دا دقسې موجود دی د دې د وجې لکه د دې پلس پوینټ سره د بنزین لپاره چې بنزین is more stable than other alkene or alkyne ولې stable دی په الکین او الکاین کې دغه پای باند لوکلایز دی د دوه کاربن په منځ کې پریزنټ دی نو که بار ګروپ راځي لکه ایچ بی آر ور سره مونږ اډ کو نو هغه ډایرکټلی راشي په دغه پای باند اٹیک وکړي اوس په بنزین کیس کې مونږ وایو دغه پای چې دی دا ډي لوکلایز دی دا کله په یو یا کله په بل نو ځان نه ورکی دغه ایچ بی آر لا یا ایچ اف لا یا ایچ سی ال لا ایډیشن چې کوم کیږي ډبل باند ته نو هغه لزان نه ورکی دا ډي لوکلایز دی ګرځي د دې رنګ د پاسه نو دا ایکسترا سټیبিলিټي د ریزونانس سټرکچر اف بنزین ایکسترا سټیبিলিټي ورکی بنزین نو بیا سمپلیفاید بنزین رنګ چې د نو موږ په دې طریقه باندې چې ځان د دغه کیکیول سټرکچر د لانجونو وباسو نو بنزین رنګ جوړ کو په منځ کې دایره جوړ کو Now what is the advantages of the resonance structure? The resonance structure